नमस्कार दर्शक पवित्र चलतु जान आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण अनुरोध आपण मैंने प्रत्येक सकाल जल्दी उठू शारीरिक व्यायाम करूँ और निज स्वास्थ्य जत्न निंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकड़ आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर भुवनेश्वर पहुंचला बलंगा पीड़िता मृतदेह भुवनेश्वर पहुंचला बलंगा पीड़िता मृतदेह दिल्ली विमान जोगे अणागला मृतदेह राति प्राय 11टा समय भुवनेश्वर में मृतदेह पहुंचा नहीं सूचना मिली तेज पीड़िता मृतदेह आसिया पूर्व भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कर विमान बंदर बाहर 6 प्लाटून फोर्स मुतयन होता सूचना मिली। परवर्ती खबर ओटीटी प्रश्नपत्र कलंकारी बंधा बोर्ड उपसभापति ओटीटी प्रश्नपत्र लिख मामलें गिरफ होती माध्यमिक शिक्षा परिषदर उपसभापति निहार महांती निहार लैपटॉप प्रश्नपत्र चोरी होता आउ चोरी करते ऑफिसर डाटा एंट्री ऑपरेटर जितेन महाराणा खबर अनुसार निहार को 100 थर फोन करते जितन माध्यमिक शिक्षा परिषदर उपसभापति निहार रंजन महांती को बांधीची क्राइमब्रांच बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर प्रयागराज वर्षार तांडव लीला यूपीर प्रयागराजर अधा जनसंख्या बन्या कोण रही शनिवार मध्यराति आरंभ होता प्रबल वर्षा सहर को जलमग्न कर गोटे पटे गंगा नदीर कूलवर्ती अंचल बन्या चिंतार कारण पलटि बेले सहर अवशिष्ट अंचल वर्षा समस्या बढ़ी रविवार सन्ध्या सुधा प्रबल वर्षा जो सप्ताहांत जनजीवन अस्तव्यस्त एवं अनेक अंचल जलमग्न होता जो उद्धार कार्य व्याघात घटी सूचना मिली। परवर्ती खबर जनस्वार्थ को दृष्टि रखी जनप्रतिनिधि दाबी को कार्यकारी कहले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी केन्दुझर जिला गस्त कर दरबार हल ठारे जिलार विभिन्न उन्नतिमूलक कार्यर समीक्षा कर बैठक में मुख्यमंत्री जंगल सुरक्षा पर्यटन ग्राम्य उन्नयन सड़क परिवहन स्वास्थ्य शिक्षा जलसेचन महिला सशक्तिकरण कृषि समेत शिल्प संबंध में विशद भाव जिलापाल अधिकारी आलोचना करते केन्दुझर जिले में यही सब कार्यर उपयुक्त कार्य नयन जो मुख्यमंत्री संतोष प्रकाश करते प्रकल्प गुड़ी को आहरी त्वरान्वित करने से निर्देश देते सूचना मिली। परवर्ती खबर हिमाचल में लगान वर्षा मौसुमी मृत्यु संख्या 179 को वृद्धि हिमाचल प्रदेश में लगान मौसुमी वर्षा जारी रही यही ऋतु मृत्यु संख्या 179 को वृद्धि पाई राज्य में भीषण वर्षा विपर्य जो भित्तिभूमि व्यापक क्षति होती अत्यावश्यक सेवा गुरुतर प्रभावित होती राज्य विपर्य परिचालना कर्तृपक्ष सूचना अनुसार भूस्खलन आकस्मिक बन्या और वज्रपात भली पाणीपाग जनित घटन 101 जनकर मृत्यु घटी अवशिष्ट 78 जन पाणीपाग जनित सड़क दुर्घटन प्राण हर सूचना मिली। परवर्ती खबर आंध्र पत्थरखनि घटन गभीर दुख प्रकाश कर मृत 6 ओडिया श्रमिकों परिवार को 4 लाख टंका लेखाएं अनुकंप सहायता घोषणा कले मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेशर बपटला जिला अंतर्गत बल्लीकुरबा निकटस्थ सत्यकृष्णा ग्रानाइट खनि रविवार सकाळे घटिथिबा एक दुखद घटन 6 जन ओडिया श्रमिकों मृत्यु होईछि मृतक माने गंजाम जिलार दंडबोड़त्या बनवाल चेना भास्कर विष्णोई संतोष गौड़ एवं गजपति जिलार टुकुना दलाई और मुसजान यह घटन अन्य 10 जन श्रमिक गुरुतर रही मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी यह घटन गभीर दुख प्रकाश कर मृतक परिवार प्रति समवेदना जन से मुख्यमंत्री रिलीफ एंट्री माध्यम प्रति मृतक निकटतम आत्मीय को 4 लाख टंका लेखाएं अनुकंप राशि प्रदान करने को घोषणा कर सूचना मिली। परवर्ती खबर ओडिशा रे आगामी 5 दिन प्रबल वर्षा आईएमडी जारी कला चेतावनी भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी राज्य में आगामी 5 दिन अर्थात
ଅଗଷ୍ଟ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଝଟକା ପବନ ସହ ବିଜୁଳି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏକ ମୌସୁମୀ ଅବବାହିତ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଏହି ପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ କହିଲେ, 2 ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, କମ୍ପାନୀ ଟଙ୍କା ଜମା କରିସାରିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରି ଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 2 ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, କମ୍ପାନୀ ଟଙ୍କା ଜମା କରିସାରିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଦସେବା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ତଥା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରାଜ ଆରୋଡ଼ି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠକୁ ଜଳ ଲାଗି କହିବାକୁ ଯାଉଥିବା କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଦସେବା କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭାଜପାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୋଲମ ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିଥିଲେ। ଭାଜପାର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମନୋରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାୟକ, ଉଦୟ ମଲ୍ଲିକ, କୈଳାସ ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧଦେବ ଜେନା, ବୈକୁଣ୍ଠ ସାହୁ, ମନୋଜ ଦାସ, ଅଜୟ ବଳ, ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ଅଧିକାରୀ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ସାହୁ, ସୁରଜ ସାହୁ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ମହାଶ୍ୱେତା ମହାଲିକ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ 8 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିବ ଅମୃତ ଅନ୍ନ। ଜୈବିକ ଚାଷ କରିବେ ଚାଷୀ, କିଣିବେ ସରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅବଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଅମଳ ଚାଉଳ। ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧାନ ଚାଷ କରି ଏଥିରୁ ଚାଉଳ ବା ଅମୃତ ଅନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅବଢ଼ା ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନା କରି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଦି 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ। ଏଠାରେ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଯମୁନା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଶନିବାର ସକାଳେ 10ଟାରେ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରିଛି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିରାଶ, ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଆଗରୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 9 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବାରୁ 3 ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। କାଶ୍ମୀର ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନର ବିଜୟ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବୋଲତାଲ ଏବଂ ପହଲଗାମ ଉଭୟ ରୁଟ୍ରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ତେଣୁ ଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମେସିନ୍ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିରନ୍ତର ନିୟୋଜିତ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 98 ଲକ୍ଷ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ 98 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଦୁରୁପଯୋଗ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। 98 ଲକ୍ଷ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 19 ଲକ୍ଷ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସକ୍ରିୟତା ସହ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ
ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଜୁନ୍ ମାସରେ କମ୍ପାନୀ ମୋଟ 23,596 ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏଥିରୁ 1,001 ଆକାଉଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ 106 ରନରେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ଓଭାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 364 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରୁଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 106 ରନରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇଛି। ଭାରତ ଆଗରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ରୁଟ୍। ସେ ଏବେ 8 ରନରେ ଖେଳୁଥିଲେ ବି ସେ ଆଉଟ୍ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ବସିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।